प्यारी साथ संगत, इस संसार के अंदर आके संसार तक के असी की करते हैं, संसार के ही असी गवा जाते हैं। और जो संसार को छड़ना होता है उसमें नैना की उम्मीद चलता है। कई तरह के दुख होंगे हैं जोड़े जीवन चिमड़ते हैं। जे ज्ञान की दृष्टि के नाल संसार में आके संसार में तकीए तो उन्होंने जीवन का सफर है जिन्होंने संसार में आके बंदगी की, सिमरन किया है। बाणी विच गुरु साहब ने फरमाया है, संसार सफल गंगा गुर दर्शन। साडा संसार विच आउणा सफल तां हुंदा है जे गुरु रूपी गंगा नूं असीं अपने हिरदे विच वसा लिया है। गुरु रूपी गंगा दे अमृतमई वचनां दे विच जिन्हां ने विश्वास रख के सिमरन कीता है उन्हां दा इशनान सच्चा है। तन धोण दे नाल सानूं मुक्ति नहीं मिलनी हैगी। जे मुक्ति मिलनी है तो मन नूं धोण नाल मुक्ति मिलनी है। महाराज जी बाणी फिर फरमाउंदे हन, तन धोते मन अच्छा ना होई। कहंदे तन नूं धोण दे नाल मन ने अच्छा नहीं होना, मन ने अच्छा होना है सिमरन करके। शरीर नूं कपड़े नूं धोण वास्ते दो चीज़ां की लोड़ है, एक जल की ते एक साबण की। इस तरह ही जे असीं अपने मन नूं धोना है तो उत्थे भी सानूं इस बाहरी पानी की लोड़ नहीं, सतगुर दे ज्ञान की लोड़ है। सतगुर ज्ञान दिंदा है तो नाल युक्ति दिंदा है। युक्ति किहड़ी दिंदा है? सेवा ते सिमरन। ये दो चीज़ां की दात जिहड़ी है ये सतगुर दे घर दी है। मैनूं गल याद आई, साढ़े तीसरी पातशाही स्वामी निजातमानंद महाराज जी पाकिस्तान कोटली विच आश्रम सी, उत्थे बैठे हुए ने अपने अपनी रमज विच बैठे हुए ने। एक माता आई, उन्हें आण के मत्था टेकिया, कहंदे महाराज तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहानूं ਡੀਕਣ डई है। महाराज कहंदे कौन ਡੀਕਦੀ पई है? कहंदे ने कि वो तो उन्होंने मंजी तो थले भी ला दिता है, कोई सेवक है तुहाडी, उसदा नाम लैके उन्हें कहा उन्होंने मंजी तो थले ला दिता है। आसे पासे बीबियां बैठियां ने, बंदे कोल खड़े हैं, वो तो आप जी नूं ਡੀਕ रही है। तुहाडे दर्शन होणगे तो उहदे शरीर चों मुक्ति होनी है। तुसीं चलो। बड़ी भोरी बिरती के मालक सन और ज्ञान के समुंदर सन स्वामी निजातमानंद महाराज जी तीसरी पातशाही। ज्ञान के समुंदर सन। महाराज जी मुस्कराए, कहते अच्छा भुगत्याणी तू लैन आई है, फिर तेरे नाल जाना चाहिए है। महाराज जी ने सोटी पकड़ी अपनी, तुर पे नाल एक दो सेवादार भी सन। पहुँच गए उन्होंने घर, बड़ी गहमा गहम, बाहर लोग खलोते ने, कोई किसी पासे खलोता है, कोई उहदे मूँह वाल वेख रहा है भी कदों स्वास छड्डे ते देह तो मुक्त होवे। प्यारी साध संगत, जिन्ने स्वास मालक ने बख्शे ने उन्ने असीं भोगने जरूर ने। भावें दुख विच भोगीए ते भावें सुख विच भोगीए। ये जीव नूं पता नहीं मेरे अंदर किन्ने स्वास मालक ने गिण के पाए ने। और ये स्वास जिहड़े ने
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਸਵਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਮਲਕਲ ਮੌਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਗ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਸਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮੰਦ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज जी सन वो कहते ने कि भई ए तुसीं जिहड़ा समान बाहर कढ़िया है ये किसी नूं दे छड़ो। हुण सारे विचार करन लगे, जिथों इस कथा का चेता आया सारे सारे ख्याल करन लगे कि किनूं दईए, ये तो गुरु घर जाना चाहिए है, गुरु नूं ये दान जिहड़ा है गुरु नूं दे दईए। महाराज जी उत्थे सन, महाराज जी सुन के कहते ने गुरु लैंदा नहीं गुरु दिंदा है। ते क्षत्रियां दे घर दा जन्म सी, बजुर्ग बोलिया कहते ने जी गुरु की दिंदा है ते लैंदा की है। महाराज जी कहते ने सब तो वड्डी गल यह है कि गुरु एक दिंदा है नाम का दान। सतगुरु नाम का दानी है। सतगुरु सब तो पहला नाम का दान दिंदा है, कहते दूजा एक होर दान दिंदा है। कहते जी वो किहड़ा दान है, कहते वो सेवा का दान है। कहते ने सेवा ते सिमरन दो तरह का दानी है, गुरु लैंदा नहीं गुरु दिंदा है। ये संसारी वस्तुआं ने, संसारी वस्तुआं जे वो लेंदा भी है तो अपने वास्ते नहीं लेंदा, किसी वास्ते लेंदा है। कबीर जी ने कहा ना, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का उन पै धन है भक्ति नाम का। कहते पग पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे, अपने वास्ते नहीं। मर जाऊं, कबीर जी अगे लिखते हैं, कहते मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। कहते मैं मर जावांगा भुखा प्यासा, अपने तन वास्ते नहीं मंगांगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। कहते परमार्थ के कारणे मोह ना आवे लाज। कहते परमात्मा दे घर वास्ते, परमार्थ कमाउण वास्ते, सेवा वास्ते मैनू गल की झोली अड्ड के मंगना पे तो मैं मंगण नूं तैयार हाँ। मैनू लाज नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने वास्ते नहीं मंग रहा, मैं सेवादार हाँ संसार च। जितने भी संसार च आए मालक बनने वास्ते तैयार हो गए। मालक बनने वास्ते तैयार किस तरह हो गए, प्लाट लै लिया, प्लाट विच कोठी बना लई, कोठी सारी तैयार करके बाहर का गेट तैयार किया, तैयार करके हुण कहंदा ते मैं लिखा की, ते फिर की करदा वो कहंदा दुनिया नूं पता लग जाए कि मैं भी संसार च आया है। कोई लंघदा लंघदा मेरा नाम पढ़ के ते वो भी आखेगा भी इत्थे इस नाम का बंदा धरती ते वसदा है कोई नहीं। प्यारी साध संगत इस करके नाम नहीं रहिंदा, वो अपना नाम लिखा दिंदा है, फलाना सिंह निवास, फलाना राम निवास, फलाना मल निवास। असल विच ये संसार झूठा है। झूठे संसार के अंदर आके असीं की करने हैं, कुछ समय वास्ते सानू समा मिलिया है, उस समय नूं भोगण वास्ते अपने कर्मां दे मुताबक असीं भोग के ते असीं इसे कर्मां दे भोग दे विच ही सेवा ते सिमरन करके असीं अपने देह दे बंधनां तो छुट्टण वास्ते संसार च आए हैं। पर उल्टा ही की होया, असीं देह दे बंधनां च होर वज गए।
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਲਝ ਗਏ। 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਏਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦਹਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾ ਕਿਹਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਧਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ, 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 ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਐ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਸਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਖਿਲਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰਦਾਰ ਛੱਡ ਚਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਕਈ ਜੋਨ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰਿੰਗ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਆ। ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਗਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਗਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਕੀਆ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਕਿਉ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਹੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ। 12 ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕੁਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ, 12 ਤੇ 20 32। ਕਹਿੰਦੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕੁਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਬਰਸ ਕੁਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਿਓ। ਹੁਣ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 62। 62 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕੇਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਵੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਰਫ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਬਿਰਧ ਪਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਗਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰਤਾ ਵੀ ਨਰ ਜਾਗੇ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੰਮ ਆਣ ਕੇ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੱਲ ਪਈ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਕਸ਼ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਭ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਭ ਢੂੰਡਣ ਗਏ ਸਨ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਨਿਰਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਰੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਟੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਚਿਨਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸ। ਅੱਜ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਦੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬੜਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਧਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कबीर जब नाम हृदय में धरियो भयो पाप का नाश जैसे चिंगी आग की। क्योंकि प्रमाण महापुरख नाल जरूर देंदे ने, उदाहरण जरूर देंदे ने। उदाहरण दे बिना गल की है साडा, असीं दुनियावी सवाल भी हल नहीं कर सकते। कहते जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास सुक्का घाह। तुरे जाते ने कबीर जी, तुरे जाते ने तो की कीता कि वेख्या की है कि घुमियार की कर रहा है, बर्तन बनाने ने तो मिट्टी नूं की कीता है, वो पैरों नाल लतड़ रहा है, उन्होंने नरम कर रहा है, पैरों के नाल लतड़ रहा है, वो मिट्टी नूं गूंढ रहा है पैरों के नाल। कबीर जी ने पूछया, कहते ये की करदा पे? कहते ने मैं मिट्टी नूं गल की गो रहा, इनू मैं मुलायम कर रहा लतड़ लतड़ के। रूहानी कवि कबीर साहब उन्हें की लिखिया, कहते ने माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। कहते तू मैनू मुलायम कर रहे हैं, मैनू लतड़ रहे है, मैनू तू बरीक कर रहे हैं। कहते एक दिन ऐसा होना मैं तेन अपने ही तेन खाक कर देना है। जो कवर दे विच बंदा दफनाया जाता है, कुछ चिर बाद वे कवर खोलो तो उत्थे बंदा नहीं निकलेगा, मिट्टी मिट्टी नजर आएगी। वो कित्थे गईयां हड्डियां नजर आउणगियां, किते हड्डियां भी जिहड़ियां गल जांदियां ने। तुरे जांदे ने पिंड विच पहुँच गए, अगे लोहार ने उन्हें कीता, उन्हें आयरन पाई हुई है, उन्हें भट्ठी लाई हुई है, भट्ठी दे विच लोहा गर्म करके ते आयरन दे उत्ते रख के ते उन्होंने गल की उहदे फाले बनाने ने, हल दे फाले रंबे बनाने आ, दातरियां बनाउणियां ने कुट कुट के नूं। तो कबीर साहब वो भी दृश्य वेखदे ने जाके। हुण ये विचार कीती है, सोचण दिया है कि मैं लोहे नूं अपने चौड़ियां कर दियां, लोहे नूं चौड़ियां करा गर्म करके। लकड़ियां दे विच लोहा पिया लाल होण दिया है। उन्होंने पूछया लोहा लाल क्यों करदा पिया है? कहंदा इहनूं आयरन ते रख के ते इहदा फाला बनाउणा है, इहदी दातरी बनाउणी है, इहदा रंबा बनाउणा है। कबीर साहब ने वह भी दृश्य देखिया। रूहानियत दे कवि की लिखते ने, लकड़ी कहे लोहार को तू क्या जा रहे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोए। मुसलमान दफनाउंदे ने, हिंदू जिहड़े ने वो जलाउंदे ने। ये साड़ियां संसारी रीतां ने। जिहड़ा मर जाता है वो तो वेख नहीं रहा। मैं तुसा कथा विच भी सुनिया होवेगा, धन गुरु नानक देव महाराज जी सज्जन ठग वाल जाना सी ते वो की कीता, महाराज जी तुरे आ रहे ने, सियालकोट दे लागे आ गए। उत्थे आए, जिसले आए तो मरदाना जिहड़ा सी त्रेतली धरती चों तुरे जा रहे ने, तिन्ने ही बाला ते मरदाना, बाला ते मरदाना नाल ने, तिन्ने तुरे जा रहे ने, रेतली धरती तुरे जा रहे ने। उत्थे जाके कीता मरदाना डिग पिया। जे डिग पिया तो उन्हें उच्ची सारी कहा धन सतगुरु, धन सतगुरु। गुरु नानक जी ने भौं के पिछां वेख्या कि मरदाने की आवाज़ है। कहते बालिया मरदाना डिग पिया है, इनू उठाओ। महाराज जी आप भी चल पे नाल, उन्होंने उठाया
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਅਗਨੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਦਿੱਤੀ ਦੇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰੇ ਐਸੀ, कहते ने सर्पनी जून बाल वाल उतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे कहते ने ऐसी चिंता में जो मरे वेसवा जून वाल उतरे। कहते अंत समय जो नारायण सिमरे भगत त्रिलोचन जी कहते ने अंत समय जो नारायण सिमरे भगत त्रिलोचन ते नर बितांबर वा के हृदय वसे। कहते इसे कर कहते भी नाम जपते जपते शरीर छड्डो, इस संसार चों निकलना है। इस करके जे बच गया मालक तक पहुँच शरीर मालक का सिमरन करदे शरीर निकल गया छुट गया तो मुड़ के फिर मिल जाना है। तो जे मुड़ के ये सिमरन नहीं किया, नाम नहीं जपा, संसारी खाशां विच मर जाता है तो फिर ये देह नहीं मिलेगी। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले ओ फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे मनुखा देही, फेर ना मिले। जग विच आया तू नाम जपण नू, जग विच आया तू नाम जपण नू। जग विच आया तू नाम जपण नू, जग विच आया तू नाम जपण नू। जग विच आया सी नाम जपण नू, जग विच आया सी नाम जपण नू। जग विच आया सी नाम जपण नू, जग विच आया सी नाम जपण नू। पै गए ओ माया वाले धंधे मनुखा देही, फेर ना मिले। फेर ना मिलेगी तैनू बंदे
ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਸਾਈਂ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਆ, ਪੜਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੋਹਿ ਦੀਜਿਓ ਗੁਰਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु को सब संतन के अंग संग। नमस्कार प्रभु को सब संतन के अंग संग। 12 माज महला 5वां। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, पोख तखार ना व्यापाई, कंठ मिलिया हर नाओ। मन बेदया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। हुण हजूर फरमाउंदे हन, पोख तखार ना व्यापाई। पोह दा महीना चढ़िया है तो अज सर्दी ज़्यादा लग रही है, ठंड लग रही है। कहते पोख तखार ना, मारी कहते हैं सर्दी नहीं लग सकती। सर्दी तो साडा शरीर मायावी है। जो शरीर च ध्यान देवांगे तो सानू शरीर के दुख व्यापणगे। जो ध्यान मालक के सिमरन से लै जाएंगे तो सानू ये दुख जोड़े साढ़े घट जाएंगे, इन्हों का चेता भुल जाएगा। महाराज कहते हैं उन्होंने जीवां नूं, उन्होंने रूहां नूं पोह दे महीने में आके सर्दी नहीं लगती, जोड़े मालक नाल जुड़ गए हैं। पर जी तो संसार नाल जुड़ता है। जे संसार नाल तोड़ के अपनी बिरती मालक नाल जोड़ के रखे, इनू कोई दुख अनुभव ना हो, दुख का अनुभव ना हो। महाराज कहते हैं
ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਧਾਰਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰਵਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਲਿਆ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ, ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਓ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ। ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ, ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਲੇਫ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਹੀਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਾਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਰ ਗਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਗਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਓ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਲੱਖ ਬੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਲੱਖ ਬੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਅਗਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਲੱਖ ਬੇਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਮ ਭਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹਿਸਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਪਊਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਏ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। द्वार धनी के पड़ा रहो, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजी जो दर छोड़ ना जाए। कहते सत मालक के दर ते की कर, दर ते ऐं पै जा जिवें कुत्ता जड़ा है। बाणी जी मारी कहते स्वान तजत नहीं नित, कहते मालक के दर ते गल की आ जा। नावे मैले श्लोक पढ़ के असी विचार कर सकते। गुरु तेग बहादुर मारी बाणी कहती है, कहते ने कि मालक का दर ना छड्ड, मालक के दर ते इस तरह डिग जिवें कुत्ता अपने मालक के दर नहीं छड्डदा। कहते तू अपने सतगुर के दर ना छड्ड। कहते ने पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाहो।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ। ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਸਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਸਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਸਾਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਸਾਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।